which way he preached all over the world. To his extent and gift. It's unbelievable, uncomparable. And he knows Krishna is the embodiment of all the Godhead. For that, our Guru Maharaj, Jagadguru Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, after 12 War II, after 12 times, he done many times. After 12 times, he told, hopeless, I cannot make a disciple, but Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur, how he brings all over the world. Any country we are going, Hare Krishna, Hare Mantra India, Hare Krishna. There, how this word comes in the mouth of Jagannath Then he decided to give the name of Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur, the title, Bhagavan Bhakti-Siddhanta Saraswati. I asked him, why you are giving the name Bhagavan? Then he told, Bhagavan Brahma, Bhagavan Narada, Bhagavan Badarayani, Bhagavan Vyasudev, then nobody is Bhagavan. Bhagavan Shiva, Bhagavan Bhagavan. But if they are getting this type of title, then why Guru was not getting that? He is also extraordinary power like Brahma, Shiva, Narada. For that, he gave this title after 12 wars. And he told, you are with me all over the world. How many persons you given me? How many persons? And how many persons become devotee? Then Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur are done in unlimited, uncomparable work. Then I have decided Bhagavan Bhakti-Siddhanta Saraswati. It's appropriate, it's perfect. Then I asked again, many people, many things will be discussed about this point. Then he told, again that. In Gita told, accept the word question, accept the word question, the name of Dharma, accept the word. Say no one does nothing for it to happen, no Vedo, no so you don't say. Krishna told you. About this soul, there are many ways. Somebody listening, somebody explaining, somebody reading, somebody looking, somebody as their capacity. Many people are explaining many ways about it. And many people after reading, after knowing, after hearing, finally doesn't know. Nothing. Then it is completely extraordinary things, inconceivable things. And this is the place, Nati Mandir, the Kirtan Hall. Guru was given the name Avidya Hall. Avidya means material knowledge. Knowledge is two types of knowledge. One is transcendental knowledge and that is material knowledge. If you cheat in this Nati Mandir and the class and the discuss, then automatically your material knowledge will go. You can get only the Tattva. Avidya means material knowledge. The material knowledge will go and only the transcendental knowledge. This place only Bhagavan. And this deity comes from Jaipuri government. This deity, Guru was very wise to bring the deity from Jaipur, first part of India. The deity is talking with Guru. I like to go with this. But the deity already ordered by others and made already. But he wants to come with Prabhupada. Then he go to the sculptor and the sculptor very happily. This is direct living Krishna, not other things. And about that,
place very auspicious, and this is the first temple in this world called Chaitanya Math. In the name of Chaitanya Mahaprabhu, Jai Chaitanya Math ki jai, Jai Akramanara Chaitanya Math ki jai, Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki jai, Jai Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Dev ki jai, Jai Navadvip Dham Dharma ki রক্তবাবু নামক এক অসুর এমন অত্যাচার আরম্ভ করলেন, সবার জাতি যারা জগন্নাথের সেবা করেন তারা আর থাকতে পারছে না, তাই জগন্নাথকে নিয়ে এখানে আগমন করেন এবং নবদ্বীপের অন্তর্গত সীমন্ত দ্বীপের এই স্থানটিতে তাকে স্থাপন করেন। সেই থেকে এই স্থানটি অভিন্ন পুরুষোত্তম ক্ষেত্র রূপে প্রসিদ্ধ হয়। সবার ভক্তগণ বংশানুক্রমে দীর্ঘকাল শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের সেবা করার পর তাদের শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে প্রভু
অপ্রাকৃত ধামে গমন করে। দীর্ঘদিন থেকে যেন জগন্নাথ এসেছেন, অভিন্ন পুরুষোত্তম হয়ে গেছে, কিন্তু সেবা করতে করতে শেষকালে সব জগন্নাথ স্বধামে নিত্য ধামে গমন করে। ফলে সেবকের অভাবে এক সময় সেবা পূজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কালের প্রভাবে মন্দির সহ শ্রী বিগ্রহ লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্ভুক্ত। সেবকের অভাবেতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় জগন্নাথ। সেবা করার লোক নেই। আর আগে সেবকেরা দেহ ত্যাগ করে সদামে চলে গেছে। কিন্তু জগন্নাথ দেবের এই স্থানটির আকর্ষণে প্রচ্ছন্নভাবে এখানে অবস্থান করতে থাকে। প্রচ্ছন্নভাবে এখানে জগন্নাথ অবস্থান করছে। প্রচ্ছন্নভাবে মানে সত্যকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তিনি আছেন সত্য, আবসাপ্ত দেখা যাচ্ছে। পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তিনি যখন লীলা বিলাস করেছিলেন, তখন সমসাময়িক এক ভক্ত শ্রী জগদীশ গাঙ্গুলির হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে তার মাধ্যমে পুনঃপ্রকটিত হন। জগদীশ গাঙ্গুলি হৃদয়তে প্রেরণা দেন, আমি এখানে এসেছিলাম, আমার সেবা হতো, আমার ভক্তরা নীলাচল থেকে এখানে নিয়ে এসেছিল অসুরের ভয়, রক্তবাহুর ভয়, তো তুমি আমার এখানে সেবার ব্যবস্থা করো। হৃদয় প্রেরণা দিয়ে তার মধ্যে পুনরায় প্রকটিত হন। কালক্রমে শ্রী ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক পুণ্যবান ব্রাহ্মণ শ্রী জগন্নাথ দেবের সেবা লাভ করে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে তার সেবা করার পর বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি জগন্নাথ দেবের ওই প্রেরণায় তার সেবা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ সংঘ ভাবনামৃত সংঘ অর্থাৎ ইস্কনের হাতে চলে আসে। ফটিকচন্দ্র শর্মা তারপর থেকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইস্কনের কাছে সেই থেকে এখন এই সেবা চলছে। তাহলে রক্তবাহু উড়িষ্যা প্রদেশে বিরাট উৎপাত করার ফলে জগন্নাথের সেবকরা থাকতে পারছে না, জগন্নাথকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে চলে এসেছিল। এখানটা নিরাপদ আছে। তারপরে ওরা খুব সেবা করতে লাগলো, করতে তারপরে এক এক করে সব মরে যেতে লাগলো। সব কয়েকটার ভক্ত হয়, বংশের মধ্যে ভক্ত অভক্ত সব রকম হয়। অভক্তরা চালাতে পারেনি, ফালতু কাজ কে করবে, ভক্ত হলে তারা করে, তারা সব দেহ ত্যাগ করে চলে গেছে। শেষকালে জগন্নাথের সেবা করার কেউ নেই। কালক্রমে জগন্নাথ এখান থেকে লুকিয়ে গেলেন। কিন্তু এই জায়গাটা যেহেতু পবিত্র হয়ে আছে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হয়ে আছে, সেই জন্য ওই জগদীশ গাঙ্গুলি বলে একজন ভক্ত এখানে এসেছিলেন, তার হৃদয়তে প্রেরণা দিলেন যে আমি এখানে আছি, তুমি আমাকে আমার সেবা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করো। এই জগদীশ গাঙ্গুলি এখানে জায়গাটি পুনরায় পুরো এইসব চারিদিকে এগুলো সব জগন্নাথের জমি বলা, চারিদিকে যতদূর নজর যাচ্ছে সব জগন্নাথেরই জমি। নীলাচল ক্ষেত্রেও যেমন যতদূর নজর যাওয়া হয়, লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি সবই জগন্নাথের। সেই রকম বিরাট সভা হতো। তারপরে তার পরম্পরায় ফটিকচন্দ্র শর্মা, তিনি সেই পরম্পরায় ব্রাহ্মণদের অনেক টাইটেল হয়, শর্মা গাঙ্গুলি, তিনি সব সেবা চালাতে লাগে। করতে শেষকালে মাইনে দিয়ে টাকা দিয়ে লোক রাখতে হতো। তিনিও মারা গেলেন, টাকা দিয়ে লোক রাখলে আর লোক সেরকম সেবা হয়, কিন্তু টাকায় কম পড়লে সেও ভালো করতে চায়, বেশি করে টাকা দিতে থাকে। বেশি টাকা তো প্রণামী আসবে, ইনকাম হবে, তখন তো বেশি বেতন দিতে পারে। কালক্রমে তিনিও অপারগ হয়ে যেতে লাগলেন। ইস্কনের ভক্তরা এসে তখন তার কাছে প্রার্থনা করলেন, আমাদের হাতে যদি সেবাটা দেন তাহলে আমরা ভালোভাবে চালাতে পারি, বিনিময়ে তো আপনাদের যা যা লাগে টাকা পয়সা তার দেওয়া।
কেনা বেচা তো হয় না, ভগবান কেনা বেচা হয় কিছু লেনদেন হয়েছে, সেগুলোর বাহ্যিক প্রকাশ নেই। সেই থেকে এনারা সেবাটা সুন্দর হয়। গুরু মহারাজের সঙ্গে একবার এসেছিলাম এখানে, গুরু মহারাজ তখন জয় দিচ্ছে বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ দেব কি জয়, লোক সচরাচর জগন্নাথ দেব কি জয় বলে আরম্ভ করে। তো গুরু মহারাজ জয় দিচ্ছেন বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ দেব জি কি জয়। সেই কথাটা ওদের সেবা পূজারী আমাকে জিজ্ঞেস করে, গুরু মহারাজ একটু উপাসে গেছেন, কথা বলতে কার সঙ্গে গিয়ে বলছে আচ্ছা কিন্তু আগে বলো না, তারপরে সুভদ্রা, তারপরে জগন্নাথের জয় দিলেন, গুরু মহারাজ এইভাবে জয় দিলেন। আমি তখন বলছি আমি গুরু মহারাজকে দেখেছি যখনই যান বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ দেব, তখন বলতে তখন আমি ওইভাবে বললাম যেহেতু বলরাম হচ্ছেন নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ হচ্ছেন গুরুদেব, গুরুতত্ত্ব, আগে গুরুদেবের জয়। আর ওখানে শ্লোকটা লেখা আছে নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায়, বলভদ্র সুভদ্রা জগন্নাথ। তখন থেকে পূজারী এই কথাটা, এই জগন্নাথের পূজারী, এখানকার পূজারী জিজ্ঞাসা করছে। তারপরে দেখছি এখানে এই লেখা, এই এই কোনো গ্রন্থ থেকে লিখে সংস্কৃতি। তো যাই হোক, এই তো জগন্নাথের অনন্ত জগতের নাথ এবং কলির শেষে এক বর্ণ হইবে যেমন, এটা সম্বন্ধে সব জায়গায় জানা আছে। শেষকালে নীলাচল ক্ষেত্রটি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ বলা হয়েছে নীলাচল ক্ষেত্র। বিষয় রক্তবাহু নামক এক অসুর এমন অত্যাচার আরম্ভ করলেন, সবার জাতি যারা জগন্নাথের সেবা করেন তারা আর ওখানে থাকতে পারছে না, তাই জগন্নাথকে নিয়ে এখানে আগমন করেন এবং নবদ্বীপের অন্তর্গত সীমন্ত দ্বীপের এই স্থানটিতে তাকে স্থাপন করে। সেই থেকে এই স্থানটি অভিন্ন পুরুষোত্তম ক্ষেত্র রূপে প্রসিদ্ধ হয়। সবার ভক্তগণ বংশানুক্রমে দীর্ঘকাল শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের সেবা করার পর তাদের শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে প্রভু অপ্রাকৃত ধামে গমন করে। দীর্ঘদিন থেকে জগন্নাথ এসেছেন, অভিন্ন পুরুষোত্তম হয়ে গেছে, কিন্তু সেবা করতে করতে শেষকালে সব জগন্নাথ স্বধামে নিত্য ধামে গমন করে। ফলে সেবকের প্রভাবে, ফলে সেবকের অভাবে এক সময় সেবা পূজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কালের প্রভাবে মন্দির সহ শ্রী বিগ্রহ লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেবকের অভাবেতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় জগন্নাথ, সেবকেরও লোক নেই। আর আগে সেবকেরা দেহ ত্যাগ করে সদামে চলে গেছে, কিন্তু জগন্নাথ দেবের এই স্থানটির আকর্ষণে প্রচ্ছন্নভাবে এখানে অবস্থান করতে থাকে। প্রচ্ছন্নভাবে এখানে জগন্নাথ অবস্থান করছে। প্রচ্ছন্নভাবে মানে সচকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তিনি আছেন সচক, আবসাব তো দেখা যাচ্ছে। পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তিনি যখন লীলা বিলাস করেছিলেন, তখন সমসাময়িক এক ভক্ত শ্রী জগদীশ গাঙ্গুলির হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে তার মাধ্যমে পুনঃপ্রকটিত হন। জগদীশ গাঙ্গুলির হৃদয়তে প্রেরণা দেন, আমি এখানে এসেছিলাম, আমার সেবা হতো, আমার ভক্তরা নীলাচল থেকে এখানে নিয়ে এসেছিল অসুরের ভয়, রক্তবাহুর ভয়, তো তুমি আমার এখানে সেবার ব্যবস্থা করো। হৃদয় প্রেরণা দিয়ে তার মধ্যে পুনরায় প্রকটিত হন। কালক্রমে শ্রী ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক পুণ্যবান ব্রাহ্মণ শ্রী জগন্নাথ দেবের সেবা লাভ করে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে তার সেবা করার পর বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি জগন্নাথ দেবের ওই প্রেরণায় তার সেবা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ এবং ভাবনামৃত সংঘ অর্থাৎ ইস্কনের হাতে চলে আসে। ফটিকচন্দ্র শর্মা তারপর থেকে
এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইস্কনের কাছে সেই থেকে এখন এই সেবা চলছে। তাহলে রক্তবাহু উড়িষ্যা প্রদেশে বিরাট উৎপাত করছে। উৎপাত করার ফলে জগন্নাথের সেবকরা থাকতে পারছে না, জগন্নাথকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে চলে এসেছিল। এখানটা নিরাপদ আছে। তারপরে ওরা খুব সেবা করতে লাগলো, করতে 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 তারপরে এক এক করে সব মরে যেতে লাগলো। সব ভক্ত হয়, বংশের মধ্যে ভক্ত অভক্ত সব রকম হয়। অভক্তরা চালাতে পারেনি, ফালতু কাজ কে করবে, ভক্ত হলে তারা করে। তারা সব দেহত্যাগ করে চলে গেছে। শেষকালে জগন্নাথের সেবা করার কেউ নেই। কালক্রমে জগন্নাথ এখান থেকে লুকিয়ে গেলেন। কিন্তু এই জায়গাটা যেহেতু পবিত্র হয়ে আছে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হয়ে আছে, সেই জন্য ওই জগদীশ গাঙ্গুলি বলে একজন ভক্ত এখানে এসেছিলেন, তার হৃদয়তে প্রেরণা দিলেন যে আমি এখানে আছি, তুমি আমাকে আমার সেবা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করো। এই জগদীশ গাঙ্গুলি এখানে পুনরায় পুরো এইসব চারিদিকে এগুলো সব জগন্নাথের জমি বলা, চারিদিকে যতদূর নজর যাচ্ছে সব জগন্নাথেরই জমি। নীলাচল ক্ষেত্রেও যেমন যতদূর নজর যাওয়া হয়, লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি সব ওই জগন্নাথের। সেই রকম বিরাট সেবা হতো। তারপরে তার পরম্পরায় ফটিকচন্দ্র বিধান শর্মা, তিনি সেই পরম্পরায় ব্রাহ্মণদের অনেক টাইটেল হয়, শর্মা গাঙ্গুলি, তিনি সব সেবা চালাতে লাগে। করতে করতে শেষকালে মাইনে দিয়ে টাকা দিয়ে লোক রাখতে হতো। তিনিও মারা গেলেন, টাকা দিয়ে লোক রাখলে আর লোক সেরকম সেবা হয়, কিন্তু টাকায় কম পড়লে সেও ভালো করতে চায়, বেশি করে টাকা দিতে থাকে। বেশি টাকা যখন আমি আসবে, ইনকাম হবে, তখন তো বেশি বেতন দিতে পারে। কালক্রমে তিনিও অপারগ হয়ে যেতে লাগলেন। ইস্কনের ভক্তরা এসে তখন তার কাছে প্রার্থনা করলেন, আমাদের হাতে যদি সেবাটা দেন তাহলে আমরা ভালোভাবে চালাতে পারি। বিনিময়তে আপনাদের যা যা লাগে টাকা পয়সা দান দেওয়া, কেনা বেচা তো হয় না, ভগবান কেনা বেচা হয়। বিনিময়তে কিছু লেনদেন হয়েছে, সেগুলোর বাহ্যিকভাবে প্রকাশ নেই। সেই থেকে ওনারা সেবাটা সুন্দর হয়। গুরু মহারাজের সঙ্গে একবার এসেছিলাম এখানে, গুরু মহারাজ তখন জয় দিচ্ছেন, বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ দেব কি জয়। লোক সচরাচর জগন্নাথ দেব কি জয় বলে আরম্ভ করে, তো গুরু মহারাজ জয় দিচ্ছেন বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ দেব জিউ কি জয়। সেই কথাটা ওদের সেবা পূজারী আমাকে জিজ্ঞাসা করে, গুরু মহারাজ একটু উপাসে গেছে, কথা বলছে কার সঙ্গে, গিয়ে বলছে আচ্ছা কিন্তু আগে বলো না, তারপরে সুভদ্রা, তারপরে জগন্নাথের জয় দিলেন কেন? গুরু মহারাজ এইভাবে জয় দিলেন কেন? আমি তখন বলছি, আমি গুরু মহারাজকে দেখেছি যখনই যান বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ দেব, তখন বলতে, তখন আমি ওইভাবে বললাম যেহেতু বলরাম হচ্ছে নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ হচ্ছেন গুরুদেব, গুরুতত্ত্ব, আগে গুরুদেবের জয়। আর ওখানে শ্লোকটা লেখা আছে, নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায়, বলভদ্র সুভদ্রা জগন্নাথ। তখন থেকে পূজারী এই কথাটা, এই জগন্নাথের পূজারী, এখানকার পূজারী জিজ্ঞাসা করছে। তারপরে দেখছি এখানে এই লেখা, এই থেকে এই কোনো গ্রন্থ থেকে লিখে সংস্কৃতি। তো যাই হোক, এই তো জগন্নাথের অনন্ত জগতের নাথ এবং কলির শেষে একবর্ণ হইবে যমন, এটা সম্বন্ধে সব জায়গায় জানা আছে। শেষকালে নীলাচল ক্ষেত্রটি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ বলা হয়েছে নীলাচল ক্ষেত্র।